जो पावै तु राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिने अवर ना कोई। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुदे आगे अरदास। मैं होर थाऊ नाही, जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मैं होर थाऊ नाही, जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। कमाली करामात कायम करीम, रज़ा बख्श राजिक रिहा को रहीम। अमा बख्शो बख्शंद ओ दस्तगीर, खता बख्श रोज़ी देहो दिल पज़ीर। जुगो जुग अटल शब्द गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन फित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी बहुत अदब सन्मान सहित गुरु चरना जुड़ बैठ करके सत्कारयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। गुरमत शब्द इतिहास विचार नाल जुड़न का यतन करांगे। जितनी भी संगत गुरु चरणां 'च विराजमान है, विचारां दी आरंभता तो पहला गुरु फतेह दी सांझ करो। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल रात दे दीवान विच आप जी ने माता साहिब कौर जी का इतिहास जीवन अते उन्हां दियां पंथ प्रति जो सेवावां, कौम प्रति सेवावां उन्होंने अपने जीवन काल विच कीतियां। किन्हां किन्हां नूं हैड ग्रंथी थापण दी सेवा हुक्म माता जी का होया, किहड़ा जथेदार बनाया जाएगा, ये भी माता साहिब कौर जी का हुक्म दिल्ली तो होया सीगा। कल साडे बहुत सत्कारयोग वीर जी एक विशा मैं छेड़िया सीगा, वो जिहड़ा है विच रह गया, उहदे संबंध विच आपां अज संपूर्ण करांगे। उसनूं प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साड़ियाँ बहुत सारिया विरासती चीज़ां जिहड़ियां सिख पंथ तो खोईयां गईयां, जिन्हां नूं मुगल हकूमत ने ख़त्म किया। पहलां आपां दिल्ली तो ही शुरुआत करांगे, पर उस तो पहला मैं क्लीयर कर देवां, माइक थोड़ा जिहा साइड ते हो जाए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लई राजा रतन राय असम का रहने वाला है, रतन राय। रतन राय दे पिता ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरनां 'च बेनती की सी कि मेरे घर कोई औलाद नहीं है। ये है असम की गल कर रहे हैं जी, सिलीगुड़ी असम। इत्थे गुरु साहब महाराज जी ने फिर उन्होंने वर दिता कि तेरे घर एक पुत्र पैदा होएगा। गुरु साहब जी ने उत्थे समा जिहड़ा है बतीत किया है। उत्थे दो गुरुद्वारे साहब ने, गुरु नानक साहब महाराज जी भी गए, कलकत्ते गए हैं, उत्थों असम। बड़ी संगत गुरुद्वारा साहब है क्योंकि वड्डे गुरु गुरु नानक साहब जी गए, तो छोटी संगत जिथे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज गए। उत्थे महाराज ने जिहड़े मसंद सन बलाकी दास, वो भी उत्थों के रहने वाले सन।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਤਨ ਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਛੋਟੇ ਬੌਨੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਚੌਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰਤੱਵ। ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਪਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ। ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਗੱਡੇ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਪਦਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡੋਦੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਓਪਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਓਪਨਲੀ ਐਟ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਡੋਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕਵਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਗਨਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 1999
ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ 2 ਵਾਰ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰਤੱਵ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਜੀ? ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਕਟ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਈ ਪੀਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। चमक महर की चमकौर तेरे ज़र्रों में जहीं से बन के गए सितारे आसमां के लिए। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਤਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਰੇਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੋ 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 ਨੋ। ਹਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਔਰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ 1710 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ? 1710 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਜਮਨਾ ਪੌਂਟਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੇਗ ਵਹਾਈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੇਗ ਵਹਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਹਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਗ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਗ ਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਯਾਫਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਤੇਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੌਮ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਰਾਜ। ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਦੇਗ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇਗ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆਈ ਯਾਰ ਭਰਵਾਟੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 18,000 ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇਗ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਯਾਫਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੱਤਕਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੈਜੀਕਲ ਆਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਜੀਕਲ ਆਰਟ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਰਬੂਜ ਨਹੀਂ ਫੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਫੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਟਿਊਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਫੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀ? 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਦੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਹਜੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਗ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਚ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1846 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ।
सिख कौम वो कौम है जिन्हां दे मुर्दे मैदाने जंग विच लड़े। प्यार नाल आखो सतनाम श्री, सारे जपो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इत्थे मुर्दे मैदाने जंग विच लड़े ने, कहंदे ये फिर खड़े हो सकते हैं। किंगस्टन यूनीवर्सिटी लंडन तो एक प्रोफैसर बुलाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों। उस प्रोफैसर का नाम है मिस्टर W लैटरन, कदे सर्च कर लियो जरूर। प्रोफैसर बरिंदरपाल सिंह के एविडेंस में सिख हिस्टोरिकल राइटर भी ने और बहुत अच्छे प्रोफैसर ने एग्रीकल्चर के, उन्होंने एविडेंस तुहाडे सामने रख रहा वा। मिस्टर W नूं लैटरन नूं जदों उन्होंने इत्थे बुलाया जाता पंजाब के अंदर, इंडिया च नहीं जी, काहदे च? पंजाब के अंदर। पंजाब का राज वखरा, हिंदुस्तान का राज वखरा है। शाह मुहम्मद दियां लैणां तुहाडे सामने भी रख देना। कहंदा जंग हिंद पंजाब का होण लगा, क्योंकि ब्रिटिश हिंदुस्तान की सरकार है और पंजाब की सरकार वखरी है। जंग हिंद पंजाब का होण लगा, दोवें बादशाही फौजां भारियां ने, होवे सरकार ते कहंदा मुੱਲ पावे, जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारियां ने, शाह मुहम्मद दा एक सच्ची सरकार बाजो फौजा जित के अंत नूं हारियां ने। ये पंजाब के अंदर उन्होंने बुलाया जाता है। उन्होंने कहा जाता है कि देखो सिख राज भावें साडे हवाले च है, सिखां दे वड्डे वड्डे जरनैल खरीद ले गए ने, पर इन्हां दा इतिहास बोलदा है, चमकौर दी गढ़ी बोलदी है, घल्लू घारा बोलदा है कि सिख फिर खड़े होणगे। इन्हों मारिया किदां जाए, क्योंकि फिजिकल तौर पर मारोगे फिर खड़ोगे। मन्नू मीर मन्नू ने मार के देखिया, मन्नू साडी दातरी असी, मन्नू दे सोए ज्यों ज्यों मन्नू वढदा असी, दूण सुआए होए ज्यों काटे ते वधै गुलाब, त्यों सिख वादे पाए आजाद। ये तो इतिहास बोलता जिन्ना मारोगे फिर खड़े होणगे। वो कहता खड़े ना हो सकण। उन्हें कहा जी 50 साल का समा लगेगा। प्रोफैसर ने कहा जी 50 साल का समा लगेगा। कहते करना की पेगा? कहता मेरी टीम तैयार करनी पेगी, टीम तैयार होएगी, ये दोबारा कदे खड़े नहीं होणगे। उन्हें समा किन्ने साल का मंगिया जी? 50 साल का। तुसीं इतिहास पढ़ियो, कुछ ही दिनों के विच लाइब्रेरी च किताबां आ जाणियां ने, तुसीं जरूर पढ़ियो प्लीज़। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50 साल का समा लगेगा, सिख कदे खड़े नहीं हो सकणगे दोबारा। वो कहते करना की पेगा? कहते सब तो पहला ਜਿਹੜੀਆਂ सिखां दे घर च किताबां पईयां ने, गल समझ आ रही जी सारिਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀਆਂ सिखां दे घरां च की पईयां ने? किताबां। मेरियां भैणां मातावां मेरे वीर बैठे ने, अज तो 10-15 साल पहला तुहाडे घरे भी गुरु नानक दी साखी दियां किताबां हुंदियां सी, पर अज तुहाडे घर च देख लो जाके लभणियां नहीं गईयां, क्योंकि सिखां ने तो रद्दी च सुੱਟਤੀਆਂ। मेरी गल बेनती सुनियो, जे तुसी बच्चे पढ़ते नहीं कोई गल नहीं, ना पढ़ो किताबां, घट्टो घट्ट उन्होंने गुरुद्वारे च संभाल के तो रखो, क्योंकि जे जो रद्दी च सिੱਟ देनियां ने उन्होंने तो अग ला देनी है, वो पेपरां दा मिसयूज होना है। तो तुसी कह रहे हो कि मोबाइल ते ज्ञानी जी सारा कुछ मिल जाता, किताब की लोड़ है? मता मोबाइल ते लिखे इतिहास कदे सही नहीं होया कर देगे। नहीं पढ़ रहे कोई गल नहीं, घट्टो घट्ट उन्होंने संभाल के रखो। कदे तो जागांगे ना, कदे तो जागना पेगा। उन्हें क्या सिखां दे घर च पहला किताबां चकाइयां जान, दूसरे नंबर ते कहंदा इन्हां दे घरों शस्त्र चकाए जान। ये कह रहा किंगस्टन यूनीवर्सिटी लंडन का प्रोफैसर मिस्टर लैटरन। उन्हें की कीता, मैं सौखे शब्दां, उदों आने चलते सीगे, 12 आने 14 आने, सियाणे पुरखियां नूं पता, सानू भी भुल जाता, मैनूं किसी ने दसे सी भी इन्ने आनियां दा 1 पैसा बनता, फिर इदां मैं सौखे शब्दां च लिया वां। उन्होंने सिखां दे घरां दे विचों किरपान चुकाण दे 3 रुपये दिते उस समय दे। किन्ने पैसे जी? की चकाण दे? किरपान चकाण दे। किन्ना ने? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ां ने। ये हकीकत है, ये रियलिटी है, गप नहीं है कोई, ये गप नहीं है, ये हकीकत है। सिखां दे घरां दे विचों किताब चकाण दे 6 रुपये दिते और किरपान चकाण दे 3 रुपये दिते। किताब चकाण दे 6 इस करके दिते गए
ਏਜੰਟ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि 6 रुपये दे के पे करके किताबां ले लो, क्योंकि किरपान नालों खतरनाक ज्ञान है। और जिन्ना चिर सिखां दे घरां दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब अते सिख इतिहास का ज्ञान होएगा, ये फिर खड़े होंदे रहणगे, ये फिर खड़े होणगे। और 30 साल बाद उन्हें समा किन्ने साल का मंगया? 50 साल का। और उन्हें कहा 30 साल बाद वो वाइट हाउस के अंदर रिपोर्ट पेश करता है, कहता रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ 95% ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 15% ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਸੋਚ ਮਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਭਰਮ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਲੈਟਰਨ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 95% ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਕਿੰਨੇ % ਰਹਿ ਗਈ? 15% ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 15% ਹਜੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 15% ਹਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨੇ, 20% ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? 52 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। ਮੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੰਦ ਆਏ। ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੰਤ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੋ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜੋੜੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ,
कोई इत्थे मेरे तो वड्डी उम्र दा, मेरी माँ की उम्र दा, मेरे पिता दी, मैं उन्होंने पैरां नूं नमस्कार करा, ये कोई माड़ी गल नहीं है। वड्डे दा सत्कार करना, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी का प्रकाश होवे ते महंत नूं मत्थे टेके जाण, ये सिख कते बर्दाश्त नहीं करते सन। और शरेआम हो रहा सी। और करन वाले कौन सन? ब्रिटिश गौरमेंट के एडिटर सन, उन्हां दे स्कॉलर सन, उन्हां दे ऑफिसर सन, उन्हां दे बुद्धिजीव काम कर रहे सन ये अंदर। ते साध संगत अज भी बड़ा वड्डा काम हो रहा, पता तुहानूं सिखां दे खिलाफ? आखो सतनाम श्री, क्योंकि सारियां गल्लां पता तुहानूं ने। जेड़ा बोले उही कुंडा खोले, बड़ा वड्डा काम हो रहा जी। तुसीं कहंदे हो नहीं रहा। 2008 विच सिख स्कॉलर, सिख बुद्धिजीवां ने बोल के कह दिता सीगा कि सिखां दी नस्लकुशी होएगी। 2008 च कहा गया पंजाब दी नस्लकुशी होएगी, फिजिकल तौर पर नहीं होएगी, मैंटैलिटी तौर पर नहीं होएगी, जैनोसाइड राही नहीं होएगी, एक गुप्त तरीके ना होएगी। और अज हो रही है, अज हो रही है। उन्हां बुद्धिजीवियां दी, उन्हां दी सिख स्कॉलरां दी लिखियां किताबां अज सच बोल रही ने। उन्होंने लिख दिता सी आने वाले 10 सालों में सिख पंजाब छड्डणगे। अज तो कई साल पहलां गल्लां लिखियां गईयां और अज यही गल हो रही है साबित। आखो सतनाम श्री। उन्होंने कहा खड़े ना होण, इन्हां दा धर्म बदलिया जाए। ईसाइयां ने अपने अच्छे सब तो पहले स्कूल बनाए। बच्चे का बेस कित्थे बनता है जी? हाँ जी, स्कूल च बनता है। वो कहते इन्हां दे घर जाओगे तो मारनगे, इन्हां नूं विद्या दो, इन्हां दे बच्चे साडे स्कूलों च पढ़नगे, अपने आप साडी बोली बोलणगे, अपनी बोली बोलणगे। किसी भी कौम की गुलामी, मैं सिर्फ कौम की गल कर रहा, भाषा कोई माड़ी नहीं है, भाषा तुहानूं सारियां आनियां चाहिए। अंग्रेजी, पंजाबी, फ्रेंच, डच, स्पैनिश सारियां आनियां चाहिए ने। साध संगत, किसी भी कौम की गुलामी उहदी पहला बोली तो शुरू होंदी है। ये गुलाम है, यदी बोली बदल गई है। गुरु नानक साहब जी ने की किया? अब भाखिया का कुट्ठा बकरा खाना। भाखिया मैंने बोली, मुसलमानी तरीके बोली बोलनी। ये गुरु नानक साहब जी आसा की वार पढ़ लो। उत्थे क्या बोली बदल गई तुहाडी, धर्म बदल गया तुहाडा। ते महाराज ने क्या ये की कर रहे हो? गऊ ब्राह्मण को कर लाओ, गोबर तरन ना जाई, धोती टिक्का ते जप माली, धान मलेशा खाई, पूजी रे पखंडा, नाम ले जाए तरन दा। तुसी आसा की वार दे अर्थ कराओगे ना, ये तिन्ने गल्लां ने समाजिक, राजनीतिक ते धार्मिक खोल के लिखियां गुरु नानक साहब महाराज जी ने कि उस समय धर्म के नाम पर की हो रहा सीगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। इत्थे साध संगत, जदों महाराजा दलीप सिंह ईसाई बनता है, ईसाई बनने तो बाद वो बड़ा यतन करता है। महाराणी जिंद कौर अपने पुत्र नूं मिलना चाहती सी, पर ब्रिटिश उन्होंने मिलना नहीं चाहते सन। 9 साल की उम्र में गया सीगा वो। ते साध संगत 9 सालों बाद वो फिर मिलन आया अपनी माँ नूं। नासिक च मुलाकात हुई। साडी एक भैन जी ने, उन्होंने वीडियो पाई सी भी नासिक दे विच जिथे महाराणी जिंद कौर का अंतिम संस्कार होया, पूना नासिक का इलाका, उत्थे वो जगह जिहड़ी है वो बजुर्गों ने दसिया निशानदेही भी इत्थे जिंद कौर का अंतिम संस्कार होया सीगा। क्योंकि फिर जदों महाराणी जिंद कौर नूं चनाब जेल, बनारस जाओ कदे, और वो इलाके उत्थे जेल च जदों बंद किया गया तो स्लो पोशन जिहड़ा जहर है वो दिता जाता सी महाराणी जिंद कौर नूं। महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी मौत है वो नैचुरल डैथ नहीं है, विद्वानां दा कहना है। विद्वानां दा कहना है कि वो नैचुरल डैथ नहीं सीगी, वो जिहड़ी सीगी रॉथ चाइल्ड फैमिली। किहड़ी जी? रॉथ चाइल्ड। ये बड़े वड्डे लंडन के अंदर शेयर ने जी, बड़े वड्डे शेयर ने इन्हां दे। शेयर मार्केट बहुत वड्डी इन्हां दी रॉथ चाइल्ड फैमिली दी। ये उही रॉथ चाइल्ड फैमिली है कि जिहड़ी बिजनेस करन आउंदी इंडिया च। रॉथ चाइल्ड फैमिली का डॉक्टर है हैनरी मार्टन। हैनरी मार्टन
ਔਰ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਰੌਥਸ਼ਿਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੋਚੀਨ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, MP, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੱਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਭਾਊਜੀ ਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਊਜੀ ਰਾਓ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲੋ ਪੋਸ਼ਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨੌਕਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਹੋਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੇ 50 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਔਰ ਡੇਟ ਟੂ ਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾਗਾ। ਔਰ ਦਲੀਪ ਦੀ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੈਰਿਸ, ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਨਪੋਲੀਅਨ, ਔਰ ਨਪੋਲੀਅਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ, ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 40,000 ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਲਿੰਟਨ 1200 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗੋ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਦੇ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ, ਕਦੋਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਨੂਪ ਕੌਰ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਿਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ।
मैं ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਵੀ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕਾਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜੇ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ 1705 ਦੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ 84 ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜੇ, ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਮੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ,
मोई वीरता वीर पंजाबियां दी, कला शेर नहीं चिता दे विच सड़िया, सड़ गई तकदीर पंजाबियां दी। भी कला शेर नहीं सड़िया सिखां दी, उस दिन की सड़ गई, तकदीर भी सड़ गई सी। सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मकसद एक है कि साडी संगत नूं, साडे बच्चियां नूं इतिहास, साडे बजुर्गां नूं तां पता है, सियाणियां नूं इतिहास का पता है, बच्चियां नूं सानूं दस्सण दी लोड़ है, जागृति की लोड़ है। हर कौमां अपने बच्चियां लई, आउण वालीआं पीढ़ियां लई प्रबंध कर रही ने। साडे प्रबंधक भी अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। सारी दिल्ली की संगत, मैं एक चीज़ नोट की है, दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिथे गुरुद्वारे साहिबाना के अंदर तकरीबन शाम नूं हर जगह कथा होंदी है। सो ये बड़ी अच्छी गल है कि दिल्ली की जिन्नी भी संगत है वो बड़े प्यार नाल आउंदी है, सुनती है, बैठती। उन्हां विचों सहजधारी वीर, पंजाबी वीर भी आउंदे हन, सिंधी संगत भी आउंदी, सारे जुड़ मिल के बैठते हैं। सो सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद, सारी संगत का, हरिनगर दी दा, इत्थों की प्रबंधक कमेटी का प्रधान सरदार अमरजीत सिंह जी टक्कर, वीर गुरमीत सिंह जी, हरभजन सिंह जी, वीर शिंगारा सिंह जी, पुरी वीर जी, ज्ञानी दविंदर सिंह जी, संतोख सिंह जी, साडे जिन्ने वीर सेवादार सेवा कर रहे हैं उन्हां दा भी धन्यवाद। गुरु महाराज बख्शिश करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। फिर जदों समा मिलेगा और तुहाडे दर्शन परसांगे। मेरे कोल विचार करदिआं होईआं भुल्लां दी मैं माफ़ी चाहुंदा वां। अगर तुहानूं लग्गिआ होवे कि तुहाडी शान दे खिलाफ कोई शब्द बोले हन तो भुल्लणहार हाँ। संगत समर्थ है, गुरु समर्थ है, और जरूर बैठ के विचारां करया करो। बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।